मेरा मुर्शिद सोना 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 मेरा। कबीर साहब भी कहते एक नुकता समझ लै, जिन्हें वो नुकते नूं समझ लिया फिर परमात्मा उन्होंने कोल है। हुण की कहते कबीर साहब, जरा ध्यान देना। कबीर साहब अपनी वाणी च दसदे है कि तीरथ खोजत हम थके, तीरथ खोजत हम थके तहां ना हर का वास। क्योंकि कबीर साहब आप एक ऐसी जगह रहंदे सी जिन्हों तीरथ मन्निया जाता सी। समझते हो कि नहीं? किहड़ी जगह रहंदे सी कबीर साहब, पता है ना तुहानूं? कहंदे कबीर साहब काशी नगरी च रहिंदे सी, और काशी नगरी एक तीरथ है जिथे दूरों दूरों लोग आके यात्रा करते हैं, गंगा इशनान करते हैं, तरह तरह की पूजा करते हैं। हुण कबीर साहब आप उस नगरी च रहिंदे सी जो कि एक तीरथ सी, इसलिए कबीर साहब ने कहा कि तीरथ खोजत हम थके तहां ना हर का वास। कहंदे मैं तीर्थां ते रह के देख लिया। हुण जरा सोचना समझना इस चीज़ नूं कि एक इंसान तीरथ यात्रा करके जाता है और एक इंसान तीरथ उपर 24 घंटे रहिंदा है, वह घर ही उत्थे है। हुण बंदा कहंदा मैं तीरथ यात्रा करूंगा, तीरथ ते जाऊंगा, मैनूं रब मिलेगा। तो कबीर साहब कहंदे भाई तू तो यात्रा करके आना, मैं तो रहिंदा ही तीर्थां ते आ। जे तीर्थ विच रब मिलदा हुंदा तो जिहड़े उत्थे 24 घंटे रहिंदे अपना घर बना के उन्हां नूं कदों दा रब मिल जांदा। हुण जरा सोच कि जेड़ा हर वेले रह रहा जे उन्होंने नहीं मिल रहा तो तू यात्रा करके एक बार आएगा, चुब्बी ला के चला जाएगा, तेनू मिल जाएगा। जरा समझना सारे ने, यही इशारा कर रहे कबीर साहब। हुण इत्थे वो नाल नाल ये भी दसदे हैं कि जे तीर्थां ते खोजेगा तो मैं खोज के देख लिया, मैनू उत्थे हरी नहीं मिलिया। हरी यानी वो परमात्मा नहीं मिलिया, वो प्रभु नहीं मिलिया, वो वाहिगुरू अल्लाह नहीं मिलिया मैनू, क्योंकि मैं उत्थे रह के भी देख लिया, खोज के भी देख लिया। हुण जरा समझण वाली गल है। फिर कबीर साहब की नुकता दिंदे है, की युक्ति दिंदे है। बस गल असली पॉइंट, असली नुकता तो यह है जो अगली लाइन च कबीर साहब दसदे हैं कि तीरथ खोजत हम थके तहां ना हर का वास, जाके हृदय प्रेम है साहिब तिनके पास। ये बड़ी प्यारी गल कही कबीर साहब ने। कहते तू जे सोचे कि तीरथ ते जाके रब मिलना है तो रब तीरथ ते नहीं मिलेगा। जे तू सोचे मंदिर मस्जिद जाके रब मिलना है तो मंदिर मस्जिद विच रब नहीं मिलेगा। पर रब नूं जे तू पाना चाहता है तो एक नुकता है। वो केड़ा नुकता है कि तू तीरथ चला जावे, तू मंदिर चला जावे, तेनों रब नहीं मिलेगा। पर अगर तू अपने हृदय च प्रेम का दीपक जगा लवे तो रब खुद चल के तेरे पास आ जाएगा। ये सब तो बड़ा नुकता है, क्योंकि रब हर जगह ही है। परमात्मा प्रभु भगवान हरि हर जगह ही है। जे तू अपने घर बैठा भी अपने हृदय च प्रेम का दीवा जगा लवे ना तो फिर परमात्मा उत्थे भी तेरे को आ जाएगा। तू पेड़ थले बैठे, तू जंगल च बैठे, तू मेले च बैठा होवे, यानी तू किते भी होवे, शर्त इको ही है उस परमात्मा नूं पाण दी कि तेरे हृदय च प्रेम का होना जरूरी है। समझते हो कि नहीं? इसलिए ये नाल दा ही एक रलदा मिलदा शेर ऐसे भी कई बार बोली दा है कि तू बंदा है वो खुदा है, तू बंदा है और वो खुदा है, उसे ढूंढने तू कहां जाएगा। कि इंसान यानी इंसान की है और रब की है, वो बेअंत है और इंसान की एक सीमा है। परमात्मा की कोई सीमा नहीं है, वो असीम है। इंसान की एक सीमा है। हुण जे एक सीमा विच बज्जिया होया इंसान सोचे मैं असीम नूं खोज लवां तो कित्थे जाएगा वो? जे बंदे की सीमा तो बाहर ही जाके बह जाए तो बंदा लभ किद्दां पाएगा? क्योंकि जिद्दां बंदा कह लो ना कि तुहाडे नज़र की एक सीमा हुंदी है, तुसीं उत्थे तक ही देख सकते हो। और हर एक इंसान की अपनी अपनी सीमा हुंदी नज़र की। किसी की नज़र इन्नी कमज़ोर होंगी, उन्होंने सामने पई चीज़ भी नज़र नहीं आती, उन्होंने ऐनक की जरूरत पैंदी है। तो कईयां की नज़र इन्नी तेज होंगी, दूर पई चीज़ नूं भी आसानी नाल देख लेंदे आ। पर जे हुण वो सीमा तो बाहर कोई चीज़ रख दी जाए तो बंदा किद्दां देखेगा? इसलिए परमात्मा असीम है कि जे बंदा सोचे मैं उन्होंने खोजण जावां तो कहंदे कित्थे खोजेगा तू, क्योंकि तेरियां हद्दां आ तो बेहद है। हुण सोचो, इदां समझो एक डड्डू खूह च रहिंदा है,
ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਖੂਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਖੂਹ ਦੀ ਮੁੰਡੇਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। इसी तरह इत्थे दसिया है, तू बंदा है वो खुदा है, उसे ढूंढने तू कहां जाएगा, दिल में प्रेम का दीपक जला, खुदा खुद तुझे ढूंढता चला आएगा। कि तू अपने दिल विच प्रेम का दीवा बाल ले, क्योंकि जदों तेरे दिल दे विच वो प्रेम की जोत जग गई तो फिर तैनू जाण की लोड़ नहीं, वो असीम परमात्मा आप प्रेम का वजह तेरे कोल आ जाएगा। इदां दी कई मिसालां इतिहास में आंदियां है। कहंदे शबरी शरीरिक तौर पर ठीक नहीं सी, वो नहीं जा सकती थी अयोध्या, पर प्रेम दे नाल उन्हां घर बैठी ने याद किया तो राम आप उहदे कोल पहुंच गए। क्योंकि जदों कहंदे अंदर प्रेम होवे तां खिच पै जांदी है। भाई लालो दे मन च तड़फ सी, इच्छा सी कि ऐ परमात्मा मैनू अपना दीदार करा, दर्शन करा, तो देखो श्री गुरु नानक देव जी ਉਹਦੇ तक पहुंच गए। क्योंकि जो प्रेम होवे तो परमात्मा नूं आना पैंदा है। नहीं तो जे बंदा सोचे मैं उन्होंने खोजा तो कित्थे लभांगे, क्योंकि वह तो निरंकार है, कित्थे तलाश करांगे। पर जो प्रेम दा दीपक साडे अंदर रोशन हो गया तो पता नहीं उन्हें किहड़े आकार च आके आप ही सानूं दर्शन दे देना कि लै प्यारिया मैनूं तलाश कर रहा सी तो मैं आ गया। यही चीज़ संत कबीर जी दस रहे हैं, क्योंकि इत्थे उन्होंने प्रेम के उपर जोर दिता कि अगर तेरे अंदर प्रेम है, अगर तेरे अंदर मुहब्बत है, तो फिर साहिब तेरे पास, तिनके पास जाके हृदय प्रेम है, साहिब तिनके पास। यानी तीरथ ते बैठा होवे तेरे अंदर प्रेम नहीं है तो तीरथ ते भी तेनू हरी नहीं मिलना, रब नहीं मिलना। पर तू घर बैठा होवे और तेरे अंदर प्रेम होवे तो उत्थे भी रब चल के तेरे कोल आ जाएगा। क्योंकि हर जगह वही तो है, हर जगह वही तो है। जिहदे इत्थे बड़ी प्यारी एक छोटी जी कहानी सानू याद आ गई, जिहदे नाल समझना आसान हो जाएगा। कि एक बार ना एक कहानी सिर्फ सानू समझाने वास्ते बनाई गई है। कहानी सिर्फ सानू, क्योंकि कुछ कहानियां सच्चियां नहीं होंदियां, बस ज्ञान देने वास्ते बनाइया होंदियां हैं। हुण कहंदे है ये कहानी है, एक बहुत बड़ा राजा सी, ओदा जिहड़ा राजा सी वो बिरध हो चुका है, पर ओदे कोई औलाद नहीं है, ओदी पत्नी दी भी मौत हो गई, कल्ला ही कल्ला है। पर हुण ओनू भी लगता है कि किसी वेले भी मेरी मौत हो सकती है, पर अपने मरण तो पहला पहला मैं कोई ना कोई उत्तराधिकारी, यानी कोई ना कोई ऐसा अपने हथी गद्दी ते बिठा के ताज उहदे सिर ते रख देवां, नहीं तो जे मैं पहले ही मर गया तो किते ताज नूं लैके गद्दी नूं लैके झगड़े ना शुरू हो जाण, और जिथे युद्ध शुरू हो जाते फिर राज्य तबाह भी हो जाता है। पर हुण उहदे मन की भावना की है कि जिहड़ा भी मेरे तो बाद गद्दी ते बैठे हो अकलमंद होवे, समझदार होवे, इसलिए वो समझ की परीक्षा किद्दां लई जावे। तो हुण राजे ने कहंदे एक स्कीम सोची, और उन्होंने सोच के उन्हें एक घर तैयार करवाया, छोटा जिहा घर तैयार करवाया, जिद्दां जिन्हों आपां कहंदे एक दो कमरियां दा ही। हुण एडा वड्डा राजा महलां च रहण वाला, एक छोटा जिहा घर तैयार करवाया उसने, और वो घर इदां पर्दे नाल तैयार करवाया कि किसी नूं पता नहीं लग्या, उहदे बारे खबर नहीं हुई। बस जिहड़े कारीगरां ने तैयार किया उन्होंने नहीं पता सी या राजे नूं पता सी, और कारीगरां नूं भी हुक्म सी कि किसी ने इहदे बारे गल नहीं करनी। जे पता लगा माड़ी जी भी आवाज बाहर निकलती है तो फिर तुहाडी गर्दन जाएगी, तुहाडी जान जाएगी फिर। इसलिए कारीगरां ने भी बड़ा इस भेद नूं भेद ही रखिया, पर्दे च गल रखी। और वो घर जदों तैयार हो गया, वो घर च कुछ अलमारियां भी तैयार कीतियां, अलमारियां जिहड़ियां अलमीरा तुसीं देखदे हो घरां च कपड़े रखदे आ, इदां ही जदों घर तैयार हो गया अलमारियां भी तैयार हो गई, तां कहा जाता है कि उस राजे ने जदों पूरी तरह जो चाहता सी वो घर बन के तैयार हो गया, तो उन्हें अपने नगर दे विच ये संदेश भेजिया कि मैनू अपने राज्य वास्ते एक बुद्धिमान मंत्री की जरूरत है।
राजा नहीं गया, मंत्री गया। समझते हो कि नहीं? मैनू बुद्धिमान मंत्री की जरूरत है, इसलिए जेडे पढ़े लिखे बुद्धिमान अकलमंद इंसान है वो आ जान, उन्होंने परीक्षा ली जाएगी, जेड़ा पास होएगा उन्होंने मंत्री की गद्दी ते बिठाया जाएगा। हुण जदों अनाउंसमेंट हुई, ढिंडोरा पूरे नगर च फिरिया, तो जेडे अकलमंद समझदार नौजवान सी वो इकट्ठे हो गए। जदा तुसीं देखदे ना किते नौकरी की इंटरव्यू आती है तो जेडे नौजवान होंदे है अपने सर्टिफिकेट लैके पहुंच जाते हैं, किते 40 पहुंच जाते, किते 50 पहुंच जाते, किते 100 पहुंच जाता, फिर इंटरव्यू च जेड़ा पास होंदा है नौकरी उन्होंने मिल जाती है। इसी तरह हुण नौजवानों के अंदर सी कि अगर एडा वड्डा राज्य, अगर मंत्री की कुर्सी सानू मिल जाए तो होर की चाहिए है। इसलिए जेडे नौजवान लगता सी अकलमंद समझदार अपने आप को मनते सी, वो पहुंच गए। हुण राजे ने उन्होंने परीक्षा लईयां, परीक्षा लैंदियां लैंदियां वो जिहड़ा 100 के करीब नौजवान सी, आखिर करदियां करदियां वो 4 नौजवान रह गए। 4 नौजवान रह गए टेस्ट कर लैंदियां लैंदियां। हुण जदों 4 नौजवान रह गए तो तकरीबन ये 4 नौजवान काफ़ी समझदार सी, हर परीक्षा चो इन्होंने अच्छे नंबर लए सी। हुण अंतिम परीक्षा की सी, इन्हां 4 नौजवानों नूं राजे ने वो जिहड़ा नवां घर बनाया सी उस घर दे विच भेजिया कि जाओ, इस घर दे विच ना मैं किते सोना लुको के रखिया है, किसी अलमारी च, अलमारियां उत्थे बहुत बनाईयां हुई है, यानी इसदा समझ लो एक घर दे अंदर कई अलमारियां, एक कमरे च अलमारियां नाल ही भरिया है। तुसीं जाके वो सोना लभ के लियाना है। जिन्हें वो सोना लभ के लियांदा, जिदा कहते सोने की प्लेट रखी है या सोने का बंदा कहता डली रखी हुई है, मन च आया कि अलमारियां च सोना जिहड़ा भी लभ के लियाएगा उन्होंने ये मंत्री पद मिलेगा, यानी उन्होंने मंत्री की गद्दी ते बिठाया जाएगा। 4 नौजवानों को अंदर भेज दिता गया, समा दे दिता गया उन्होंने कि तुहाडे कोल 1 घंटे का समा, 1 घंटे अंदर अंदर वो चीज़ लभनी है तुसीं, और लभ के बाहर आ जाना है। और जिहड़ा लभ के आ जाएगा बाहर, राजा कहता मैं मौजूद रहूँगा, जिहड़ा सब तो पहला लभ के आ जाएगा उन्होंने ये पदवी मिलेगी, पर जिहड़ा 1 घंटे तो ज़्यादा अंदर समा लाएगा टाइम, उसकी गर्दन कट दी जाएगी, क्योंकि मेरे सैनिक भी नंगी तलवार लैके खड़े होणगे। यानी हुण की सीगा, 1 घंटे तो ज़्यादा ला नहीं सकते, क्योंकि 1 मिनट भी उपर हो गया तो आंदे गर्दन कट देनी है। 1 घंटे के अंदर अंदर लभना है। घर दे मूहरे राजा कुर्सी ढा के बह गया, सैनिक भी कोल खड़ गए, 4 ही नौजवान है, इशारा किया जाओ तुहाडा समा शुरू हुंदा है। दौड़ के 4 ही नौजवान अंदर चले गए और हुक्म भी ला दिता कि 60 मिनट है तुहाडे कोल, 60 मिनट वापस आ जाओ, जे 1 भी मिनट उपर हुंदा तो जिहना देरी लाई ਉਹਦੀ गर्दन जाएगी। हुण 4 ही नौजवान अंदर चले गए और बड़ी तेजी नाल, क्योंकि समा घट सी, कमरे च अलमारियां ज्यादा सी, और यह भी हड़बड़ाहट सी कि मैनू मिले। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि पता है कि जिहदे हत्थ आ गई वो सोने की डली या सोना, वो जित जाएगा, वो वजीर बन जाएगा, तो बाकी 3 खाली रह जाएंगे। जिदा कहते ना जो सेमीफाइनल होंदा 4 टीमां उधर भी 2 खेलदियां, उधर भी 2 खेलदियां, क्योंकि पता इधर जितांगे तो फिर ही फाइनल है। हुण इत्थे तो सीगा ही फाइनल 4 दे विच, इसलिए सारियां नूं सी मैनू मिले, इसलिए हड़बड़ाहट विच सारी चाहते सी मैं खोलां पहला हर अलमारी, मैं देखा। और इस अफरा तफरी में सारी खोल खोल के देख रहे हैं, खोल खोल के देख रहे हैं, पर किसी को सोना नहीं मिल रहा, बड़े परेशान है। आखिर तिन्हां ने तो देखिया टाइम हो रहा भाई, लगता राजे ने या सोना रखना भुल गया, क्योंकि सारिया अलमारियां खाली पईयां हैं। हर अलमारी नूं देख लिया, हर कमरे नूं देख लिया, छत की तरफ भी देख लिया, कली कली अलमारी देख लिया, सोना किते है ही नहीं। बड़े परेशान हो गए। हुण तिन्हां ने देखिया समा खत्म होने वाला भाई, नौकरी मिले ना मिले, जे होर लेट हो गए तो जान जरूर चली जाएगी। तो वही होएगा कि मिलया कुछ नहीं तो गवा सब कुछ लिया, क्योंकि जान चल गई सब कुछ गया। तिन्ने ही डर के बाहर आ कि चौथा विचार कर रहे कि राजा कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये राजे ने क्या अंदर सोना है तो होएगा, पर नजर क्यों नहीं आ रहा। आखिर वो तिन्ने ही नौजवान था जिदा कह लो कि 59 मिनट 59 मिनटा के बाहर आ गए। वो एक नौजवान 1-1 सेकंड की देख रहा है, इधर राजा भी देख रहा है कि 59 मिनट 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गए, यानी वो टाइम नू काउंट कर रहे कि
चौथा नौजवान क्यों नहीं आया? आखिर करदिया करदिया 45 सेकंड पहुंच गए, यानी 9 मिनट 45 सेकंड, 46, 47, 48, बाकी तीन ही हस रहे कि जान जानी है पागल दी। हाले भी लभ रहा है, हालांकि सारिया अलमारियां खोल के देख लिया, मिलिया ही नहीं। हुण कहते इधर जदों सूई 50 सेकंड ते पहुंची तो नौजवान हसदा होया बाहर आया। जदों हसदा होया बाहर आया तो राजे ने की गल नौजवान, तू हस क्यों रहा है? कि तेनू सोना मिलिया? कहंदा हाँ महाराज मिल गया, मैनू सोना मिल गया। तो तिन्ने ही नौजवान कहने लगे, पागल नू कित्थों मिल गया? क्योंकि ऐसी तो कली कली अलमारी खोल के देख ली, मिल कित्थों गया इनू? जे हुंदा तो मिलदा, हर पासे लभ लिया, हर पासे खोज लिया, है ही नहीं किते, सारियां अलमारियां खाली। पर यह कहता मिल गया, इनू कित्थों मिल गया? हुण कहंदे है कि जदों बादशाह ने, उस राजे ने मुस्कुरा के उन्होंने पूछा कित्थे मिलिया? कहंदा आजो महाराज मैं दसदा कित्थे मिलिया। जदों अंदर लगे तो उन्हें कहा महाराज माफ करियो, ये सारा घर ही सोने का बनया होया है, क्योंकि ते पेंट इतना का कीता पता नहीं लग रहा। मैनू होया कि राजे ने क्या सोना है पर है कित्थे? तो मेरा दिल कीता एक बार खरोच के तो देखा। जिद्दां ही मैं कंधा ते खरोचिया, पेंट उतरिया थल्लियों, सोना निकल गया कि पूरा घर ही सोने का बनया। सो लो महाराज ये पूरा घर ही सोना है। तुसीं कहंदे सोना लभो, ये लभण च लगे रहे, पर समझ तो हुण आई है कि जिन्हों अलमारियां च लभ रहे सी वो पूरा घर ही आप ही सोना है। जरा गौर कर, एक कहानी क्यों दसी है? ये साडे सारिਆਂ ਦੇ जीवन ਨਾਲ जुड़ी हुई है, क्योंकि अज बंदा भी पता की कहता, वो यार मंदिर जाके देखिया खाली पिया, रब मिलिया नहीं। वो मस्जिद भी गया, वो भी तिजोरी खाली मिली है, उत्थे भी रब मिलिया नहीं। मैं फलानी जगह भी देखिया रब नहीं मिलिया। और रब किते एक जगह डली बन के नहीं बैठा, ये पूरा संसार, ये पूरी दुनिया ही रब है, परमात्मा है। इसलिए जिन्हें ये समझ लई कि रब किसी एक इमारत में नहीं है, रब किसी एक किताब में नहीं है, कि एक अलमारी च नहीं है, ये तो पूरा जहान ही उतो बनया होया है। जदों तक इंसान इको ही जगह लभदा रहेगा कि अलमारी चो ही मिलना है, तो जिद्दां 3 नौजवान निराश होकर आ गए कि लभ लिया अलमारी दा खाली सी, क्योंकि उन्होंने रमज समझी नहीं। तो चौथे ने समझ ली। इसलिए चौथियां नूं असीं कहांगे संतां वाली सुरती, फकीरां वाली सुरती और रब दे प्यारियां वाली सुरती, क्योंकि वो समझ लेंदे है कि सब कुछ उही तो है। पेड़ां अंदर भी उही है, पशु पंछियां अंदर भी उही है, मेरे अंदर भी उही है, तेरे अंदर भी उही है, हर जगह उही है। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। ये दुनिया की है, ऐसी जिथे रह रहे हैं उस तो सिवा है कुछ। जदों असीं ये नुकता समझ लिया ना, तो साडे अंदर वो प्रेम की जोत जग जाती है कि सारा संसार ही परमात्मा है। जिद्दां हुण तुहानूं कोई पुछे तुहाडी बॉडी किहड़ी है, शरीर किहड़ा है, तुसीं कहना पूरा शरीर मेरा ही है। कहना उंगली, इहनूं उंगली कहंदे है, कहना भावें उंगली कहंदे पर है तां मेरा अंग। इहनूं कंन कहंदे, इहनूं अख कहंदे, इहनूं नक कहंदे, पर है तां मेरा अंग। यानी नाम अलग अलग है पर है इको शरीर के हिस्से। इसी तरह पेड़ पौधे, पशु पंछी, तुसी औरत मर्द, नाम अलग अलग है पर है असी सारे इको शरीर दे, यानी अपने रब दे, अपने मालिक परमात्मा दे हिस्से। ना वो साडे तो जुदा है तो ना असी उस तो जुदा है। जदों असी इस असलीयत नूं समझ लिया तो फिर सानू हर जगह ही अपने रब दी, अपने मालिक दी, परमात्मा दी झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए रब नूं एक जगह ना लभो, बल्कि ये देखना शुरू करो कि मेरा रब, मेरा मालिक हर जगह मौजूद है। और याद रखो, जदों हर जगह ऐसी ओनू देखण दी कोशिश करनी शुरू कर दी, जदों हर जगह ओनू देखण दी कोशिश करनी शुरू कर दी, तो कोशिश करदियां करदियां एक दिन नजर भी वो आ जाएगा। क्योंकि हर काम नूं पहला कोशिश की जाती है, सफलता तो बाद विच मिलती है। बोलो इदां हुंदी है कि नहीं? एक बच्चे ने ए भी लिखनी होवे ना, का भी लिखना होवे, ऊड़ा भी लिखना होवे, तो पहली बार नहीं लिख दिंदा, पहला टेढ़ा मेढ़ा लिखता है, कोशिश करनी पैंदी है। पर वो लगातार कोशिश करता है तो फिर वो अक्षर सही लिखना शुरू कर दिंदा है। असीं कई बार दसदे, बच्चा चलना भी मां दे पेट च नहीं सीखदा, चलना भी वो दुनिया ते आंदा, एक एक कदम पहला खड़ा हुंदा है, फिर वधांदा है, गिरदा है, फिर उठदा है, उत्थे भी बार बार कोशिश करदा तो फिर दौड़ना शुरू कर दिंदा है। तुसीं अज तक अपने जीवन च देखो,
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੀਵਨ ਹਾਕਿੰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੀ ਖੋਜ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਹੈ ਐਸਾ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਈ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਾਂ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਾਂ, ਠਗੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਨੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ, ਮਸਜਿਦ 'ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੱਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਵੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਾਲੀ ਦੇਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਜੂਆ ਘਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ,
ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਬ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲਰ ਉਤਾਰਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਕੀਕਤ ਖੁੱਲੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਤ ਚੜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਘਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਰਚ ਲਿਆ, ਖੁਰਚਿਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਖੁਰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਰਗੜ ਕੇ ਪੇਂਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਲਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰਗੜਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਝਾਲ ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿੱਤਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂਬਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਗੜ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਪੂਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਰਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਦੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਤ ਹਟੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਹਟਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁੜ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ ਉਹ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹਟਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਗੁੜ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮਿੱਠਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮਿੱਠਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਮਿੱਠੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰੂਪੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਡਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਉੜਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਮੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਡਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉੜਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਬੁਰਾਈ ਦੀ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ 10 ਬੁਰੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੱਖੀ ਉਡਾਵਾਂ। ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂ ਦੂਜੀ ਮੱਖੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੱਖੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ, ਲੈਣਾ ਕੀ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ। ਇਹ ਟੋਪੀਆਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕੋ
ਪਟਕਾ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਗੜੀ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਟੋਪੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਟੋਪੀਆਂ ਰੁਮਾਲਾਂ ਪਗੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਅੰਦਰੀ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਦਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਸ਼ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰੂਪੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾਈਆਂ ਰੂਪੀ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਗੁੜ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਉਸ ਮਿਠਾਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਦੁੱਧ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਗੁੜ ਖਾ ਲਓ, ਸ਼ੱਕਰ ਖਾ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਦ ਖਾ ਲਓ, ਮਿਸਰੀ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਉਤੋਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਗੰਨੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਕੁਦਰਤ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇੱਕ ਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਔਰੰਜ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗਤਲੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਘੜ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਪੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਲਾਲ ਅਨਾਰ ਕਦੀ ਖੋਲੋ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿ ਪੇੜ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੰਗ ਵੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅੰਬ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਬ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਥਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਸੌਣ 'ਚ, ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਸ਼ੱਕਰ, ਨਾ ਖੰਡ, ਨਾ ਗੁੜ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੜ ਉੱਪਰ ਮੱਖੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁੜ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਡਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨ ਭਿਨਾਹਟ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਖੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੀਂ ਭੀਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਲੋੜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਰੂਪੀ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਚੈੱਕ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਸਦ ਹੈ, ਜਲਨ ਹੈ, ਜੈਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਲਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਲਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਲਰ, ਉਹ ਰੰਗ ਪਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹਟਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਲਿਆਓ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀਏ ਜੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਿਰਫ ਆਗਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੂੰ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਹਟ ਗਈ, ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਜ਼ਰਾ, ਵਿੱਚ ਪਾ ਫਕੀਰਾ ਝਾਤੀ ਹੂ। ਦੇਖੋ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਝਾਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਝਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਝਾਤੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ, ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਜ਼ਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਧਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉੱਧਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਥਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਬੁਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਐ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੁਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ, 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਲ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਅੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬਦਕਲਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਬਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ
ਪਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੱਬ ਕਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਚੌਥਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਘਰ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਭੇਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਲੱਭੋ। ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਥਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਐਸੀ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਈਏ, ਰੱਬਾ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਤ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਰੱਬ ਲੱਭਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵਸਤੂ ਕਹੀਂ ਢੂੰਡੇ ਕਹੀਂ, ਕਿਸ ਵਿਧि ਆਵੇ ਹਾਥ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤਬ ਪਾਈਏ ਜਬ ਭੇਦੀ ਲੀਜੇ ਸਾਥ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਲੱਭਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਕਿਸ ਵਿਧि ਆਵੇ ਹਾਥ, ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਫਲਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤਬ ਪਾਈਏ ਜਬ ਭੇਦੀ ਲੀਜੇ ਸਾਥ। ਉਹ ਭੇਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੇਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜਦਾਰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਝੱਗਾ ਚੱਗੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈ ਢਿੱਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੋੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭੇਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ।
ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਫਕੀਰਾਂ ਮੋਰੇ, ਸੰਤਾਂ ਮੋਰੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਫਕੀਰਾਂ ਮੋਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਸ ਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਯਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੌਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਖਾਸ ਫਕੀਰ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਅੰਗਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਐ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਸਤੂ ਕਹੀਂ ਢੂੰढे कहीं किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਭੇਦੀ, ਭੇਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੁਨੇਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਸ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਐ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਜੁਨੇਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਘੜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਘੜਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇਹ ਘੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਖੋਲੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਜੀ ਹੈ ਕੀ ਭਲਾ, ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲੀ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਮਾੜਿਆ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਟਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਟਕਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੱਪ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਢੱਕਣ ਏਦਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਏਦਾਂ ਫੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮਾੜਿਆ ਢੱਕਣ ਚੱਕਿਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੈ ਕੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਢੱਕਣ ਚੱਕਿਆ, ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਸੀ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੂਹੇ ਮਗਰ ਦੌੜਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੂਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਥ ਆਵੇ? ਚੂਹਾ ਦਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਆ ਇਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਚੂਹਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਿਆ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਹਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ, ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਘੜੇ 'ਚ ਚੂਹਾ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਆਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਜੁਨੇਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੂਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੌੜ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਦੌੜ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘੜਾ ਸੀ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜੁਨੇਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਤੇਤੋਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਕੀ ਦੱਸੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਭੇਦ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੜੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਨਾ ਖੋਲੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਚੂਹਾ ਦੜਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਢੱਕਣ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੇਗਾ? ਇਹ ਢੱਕਣ ਤੂੰ ਚੱਕ ਦੇਂਗਾ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਦੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਕਦੀ ਰਾਜ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਦਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਭੇਦੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੰਤ, ਉਹ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਡਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਭੇਦ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਖੇਲ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਭੇਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਿਆਰਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਸੰਸਾਰ ਕੇ सब है दुख का मूल, तिन में फस के प्रभु को बंदे तू मत भूल। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ, ਬਲਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਲਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਕਬਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦੀ ਕੋ ਕਰ बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये शेर बहुत बारी सुनिया है तुसे, पर इतने खुद ही किनू किया गया है? खुद ही किया गया है जिदा बंदा है मेरा सैल्फ। समझते हो कि नहीं? माई सैल्फ जिदा बंदा कहता है कि मेरा अंदर यानी मैं, इनू खुद ही किया गया है। वो कहते अपनी खुदी नू, अपने आप नू इन्ना बुलंद कर दे कि सारे विषय, सारे विकार, सारिया बुराइयां थले रह जान। तू अच्छी करनी करके, नेक अमल करके अपनी सोच नू इन्ना उच्चा कर ले, क्योंकि जिहड़ा बंदा जिन्नी अच्छाई करता चला जाता उन्ना ही वो उच्चा हुंदा चला जाता है। समझदे हो कि नहीं? या कह लो कि जिहड़ा जिन्नी मेहनत करता उन्ना ही उच्ची पदवी ते पहुंचता चला जाता है। ये गल याद रखना। और जिन्हें मेहनत करनी होवे ना, वो फिर परवाह नहीं करता कि मैनू किहड़ियां तकलीफां चों गुजरना पै रहा है। कहते नेपोलियन हिल एक राइटर है, लेखक है, नेपोलियन हिल, बहुत अच्छे राइटर है। उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर ना दो नौजवानों की कहानी लिखी, और नाले भी लिखा कहानी फर्जी है समझाने वास्ते, पर लिखी उन्होंने ये जो ज्ञान मिलता है कि ये दुनियावी तौर पर भी कामयाब होना है या रूहानी तौर पर भी कामयाब होना है, तो एक कहानी में बड़ी शिक्षा है। हुण जरा समझना कि दो नौजवान एक छोटे जे शहर च रहिंदे है। दोनों ने MBA कर ली, दोनों ने MBA कर ली। हुण MBA करन तो बाद उन्होंने नौकरी वास्ते अपलाई किया।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਪਕੜਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਹਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੁਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਤਾਂ ਟੀਸੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਚੜ ਗਏ ਹੋ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਟੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਤਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਟੀਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਆ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਇਲਟ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਮੈਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਮੈਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਤਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਟੀਸੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆ ਜਾਊਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਤਰ ਗਿਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਵੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਟੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ। ਔਰ ਉਧਰ ਦੂਸਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, MBA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਊਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜ ਗਿਆ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਈ, ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਟੀਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਟੀਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਖਿੱਚਦਾ ਸੜਦਾ ਟੀਸੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਟੀਸੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੋ ਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
टीसी कहता कमाल की गल, इदां दी माड़ी जगह खड़ा किया फिर भी मेरा शुक्रिया कर रहा है, फिर भी मेरा थैंक यू कर रहा है, कितना चंगा नौजवान है। वो कहता आ जा भाई मेरे नाल, कहंदी हुण कित्थे, कहंदा तू मेरे कैबिन 'च ही आ जा। टीसी ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, टीसी ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਆ ਕਰਨੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ टीसी ਹੈ, ਉਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਐ ਅਸੀਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ टीसी ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਖੜਾ ਰਹਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ, ਆਸ ਰੱਖੀਏ, ਅੱਜ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਚ ਬੇਬਰਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੂਪੀ टीसी ਵੀ ਦਿਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ टीसी ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਲਟ 'ਚੋਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚੋਂ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ टीसी ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਬਲਕਿ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖੋ ਫੇਸ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਲਈ, ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੇ टीसी ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ टीसी ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ टीसी ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ टीसी ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਗੰਧ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇਰਾ, ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਖੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ, ਨਹੀਂ, ਸਮਾਈਲ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ,
मेरी खुशी वास्ते इन्ना ही काफ़ी है। समझ दो कि नहीं? मेरी खुशी वास्ते इन्ना ही काफ़ी है कि मेरा मालिक मेरे, और जे तू मेरे नाल है तो फिर ये दुख ज़्यादा देर ठहर नहीं सकते। ਉਹਦਾ दिल भी बदलेगा और ਤੁਹਾਡੇ जीवन च भी वो खुशियां दी चाह रोटी सब कुछ आएगा जिदा टीसी ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ है। ਹੁਣ ਉਹਦਾ टीसी ਦੇ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ 6 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੇ ਚਲਾ, ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਮਾੜੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੌਕਰੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਨੋ ਪੇਨ ਨੋ ਗੇਨ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਨ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 5ਵੀਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ 5ਵੀਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਖੇਲੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਟੀਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5ਵੀਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ 6ਵੀਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ 5ਵੀਂ ਦਾ 5ਵੀਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਦਾ 10ਵੀਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਈਟ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ ਹੈ, 5 ਫੁੱਟ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ weight ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ weight 100 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰ, ਸੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ weight 105 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ weight ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 75 ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਖਾਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਣਾ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 75 ਕਿਲੋ ਤੇ ਲਿਆਣਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਨ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਹੇ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਵਢਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇ ਖਾਵਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂ, 100 ਕਿਲੋ weight ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਾ 50 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾ,
ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਸ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਘਟਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨੋ ਪੇਨ ਨੋ ਗੇਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਝੱਲੇਗਾ, ਗੇਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਵਧੇਗਾ, ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੌੜੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਐਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਬॉय ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਚਾਹ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਐਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਪੜਾਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਬॉय ਰੱਖ ਲਓ। ਟੀ ਬॉय ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਟੀ ਬॉय ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ MBA ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ, ਐਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਟੀ ਬॉय ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਟੀ ਬॉय ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੋਚੇ ਲਾ ਦੂੰ, ਝਾੜੂ ਲਾ ਲੂੰ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਐਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਐਡਾ MBA ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਾਵਾਂ, ਪੋਚੇ ਲਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਟੀ ਬॉय ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਚਾਹ ਵੰਡਣ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਚਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਤੋਂ। ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਦੇ ਐ, ਚਾਹੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਬਲੌਕ ਜਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਲੌਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਈ, ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚਾਹੇ 1000 ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਅਯੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ,
मैं अज शुरुआत करा। समझते हो कि नहीं? कई बार बंदा हुण उम्र रह गई है, हुण आ टाइम रह गया है, जरा गौर करना। कहते जिहड़ा KFC का मालिक है ना, ਉਹਦੇ मालिक ने सारी जिंदगी गरीबी च कट्टी। जदों ਉਹਦੀ उम्र 65 साल के करीब सी तो उसने उन्हें KFC जो ਉਹਦੀ दादी का नुस्खा सी फिर मां ਦੇ ਕੋਲ आया, उन्हें वो बना के बेचने शुरू किए। फिर देखो वो 65 साल की उम्र च अरबापति बन गया। हुण जे वो भी कहता लै हुण 65 साल का हो गया, हुण की शुरुआत करनी है, तो याद रखो रुकावट उम्र नहीं हुंदी, रुकावट साडी सोच हुंदी है। हुण कई बार बंदा कहता मेरी उम्र बहुत घट है, मेरे तो नहीं होना, तो कई दूजा बंदा की कहता मेरी उम्र बहुत ज्यादा, मेरे तो नहीं होना। वो दोनों ही खाली रह जाते हैं। तो जिहड़ा बंदा कहता है चाहे रब नूं पाना होवे, कामयाब होना वास्ते, ਉਹਦੇ वास्ते उम्र मायने नहीं रखांदी, अंदर विश्वास मायने रखांदा है कि मैं कामयाब हो सकता है क्योंकि मेरा मालिक मेरे नाल है। उत्थे भी उम्र नहीं देखी जाती। बोलो समझदे हो कि नहीं? उत्थे समा नहीं देखा जाता, क्योंकि समा सिर्फ बंदे वास्ते रब दे घर विच, तो उन्होंने अकाल कहा जाता है। काल यानी समा, जिथे समा ही नहीं है। इसलिए तेरे अंदर जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए है कामयाबी का, सफलता का। अपने रब ते यकीन रख, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। इसलिए काम छोटा नहीं होंदा, बस करन दा जज्बा चाहिए अंदर, शौक चाहिए अंदर, फिर काम कोई भी है। बंदा जीरो तो शुरू करके भी हीरो बन सकता है, एक तो शुरू करके लखां तक बंदा पहुंच सकता है। पर जे बंदा कहे इत्थों, हुण वो नौजवान ने कित्थों शुरू किया? टी बॉय तो, हालांकि MBA की डिग्रियां उहदे कोल है, पर उसका सपना सी कंपनी नाल जुड़ना, जुड़ गया कंपनी नाल, चाहे चाह देण वाले की भूमिका च जुड़िया। हुण कहंदे उन्हें चाह भी देनी, और जदों मालिक नूं चाह देण जानी ना, तो कई बार मालिक ने उहदी उद्दे सलाह ले लैनी, क्योंकि पता MBA वाला है। अच्छा बेटा ये दस, जदों चाह रखण जाना, कोई उहदे कोल फाइल पई आ, मालिक नूं पता आ ਇਹਦਾ जवाब की है, पर ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ MBA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੱਸੀ ਜਰਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ, ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੌਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚਾਹ ਛੱਡ, ਤੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਖੂਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨੌਲੇਜ है। क्योंकि एक इंटरव्यू में कई बार बंदा पता ही नहीं कर पाता कि ये अंदर क्वालिटी है भी या नहीं। कई बार होंगे ना, लड़के लड़की को बिठा दिता जाता सामने शादी तो पहला, 10 मिनट मिलते हैं, गलबात करते, हाँ रेडी रेडी ठीक है ठीक है ठीक है। और जो शादी हो गई तो 4 दिन बाद पता लगता जो जुत्तम जुत्ती होंगे और साढ़े तो विचार ही नहीं मिलते। और 10 मिनट से पूरे जीवन साथी का कितना पता लग जाएगा? बोलो समझते हो कि नहीं? इस करके उत्थे तो असीं कहंदे भाई लड़के लड़की को बिठाने की बजाय सस नूंह नूं बिठाओ, इन्हां दे विचार मिलने चाहिए है। मुंडे ने तो आपे एडजस्ट कर लेना, क्योंकि लड़ाइयां तो ज़्यादा सस नूंह दी होंदियां, लड़का बेचारा तो ठीक ही होंदा। इधरों हाँ कहती हाँ ठीक है जी कर लवांगे जी, माँ ने कहता कर लवांगे जी, उन्होंने बेचारे ने भी उत्साह दिंदे हैं। इसलिए माँ और लड़के की माँ नूं और उधरों कुड़ी उन्होंने बिठाओ, दोनों नूं भाई तुसीं अपने विचार मिलाओ, मैं तो एडजस्ट कर ही लेना तुहाडे, फिर शायद घर बच जाण। नहीं तो ज़्यादातर लड़ाइयां यही होंदियां, कुड़ी मुंडे नूं बिठाया जाता, उन्होंने विचार मिल जाते, पर सस नूंह दे विचार नहीं मिल पाते, तो फिर झगड़े। फिर नूंह कहती है पहला माँ पिओ नूं छड्ड, फिर तेरे नाल रहना। समझदे हो कि नहीं? तो सस की कहेगी ये नूंह नहीं छड्डदे, हुण जे मेरा पुत्त है 9 महीने ढिड च रखिया तैनूं, हुण वक्त आ गया दुੱਧ ਦਾ कर्ज देण दा, छड्डदे घर उजाड़दे अपना घर, आगे लैना कोई नहीं नवीं लभ देवांगे। हुण नवीं भी इदां ही मिलनी है। फिर सो दसना की चाहते हैं असीं कि इंसान कई बार क्वालिटियां दा, खूबियां दा एक मिनट की मुलाकात, एक इंटरव्यू नहीं पता लगता। जिदा नौजवान 3 महीने बॉस ने परखिया, पता लग गया अंदर कितनियां खूबियां हैं। समझदे हो कि नहीं? और 3 महीने जो खूबियां जान के बॉस ने कहा हुण चाह छड्ड, आ फाइल फड़, आ तेरी कुर्सी है, बैठ जाके उत्ते, अज तो काम शुरू कर, और इन्नी तेरी तनख्वाह होएगी। हुण ओहदी वैल्यू किन्नी वध गई कि टी बॉय तो वो कंपनी का कर्मचारी बन गया।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਬॉय ਬਣ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਚਾਹ ਦੇਣਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਹਿੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਨਾ ਟੀ ਬॉय ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਖੜਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਖੜਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੀ ਬॉय ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਹੱਸ ਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਟੀਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹੋ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਫਰੂਟਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਲਾਤ ਮਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਘਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕਰੋ ਸਮਾਈਲ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਰਾ ਮੁਸਕਰਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਜੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਗਲ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਾ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਗਲ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਾਈਲ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੀ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਇਹ ਗੁੜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸ਼ੰਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ